Dear students, today we are going to discuss about the boiling point of a liquid. What is boiling point? When a liquid boils, why it was boiling? What happens when a solute was added to a solvent? What is its effect in the boiling point? Now, let us discuss all these things in one by one. Now, here if we take a liquid, in a liquid we have molecules like this, they are randomly arranged, and certain gaps will also present in between the liquid or solvent molecules. So, they are in random motion. When they are in motion, they are associated with certain kinetic energy. During this motion, they have to overcome the intermolecular forces, because each molecule will attract with each other. So, there will be an attractive force that exists in between the molecules within the liquid. So, while moving, they have to overcome those forces. We know that when temperature increases, kinetic energy of an object will increases. Similarly, the kinetic energy of these liquid molecules will also increases, and this kinetic energy is maximum for the molecules which are present at the surface of the liquid when compared to the molecules which are present in the bottom of the liquid. That means, the kinetic energy of all molecules is not equal, it constantly changing. Those molecules which are present at the surface of the liquid will have more kinetic energy. As temperature increasing, kinetic energy of the molecules will also increases. When this kinetic energy exceeds the intermolecular forces, then these liquid molecules will escape from the liquid state and enter into the atmosphere in the form of vapor. When the number of vapor molecules over the surface of the liquid increases, again another force will act on it, that is atmospheric pressure, which pushes those vapor molecules into the liquid. So, after certain concentrations of the vapor molecules again condense back. At one stage, the rate of evaporation will equal to rate of condensation. That state is said to be the vapor molecules are in equilibrium with liquid molecules. As we are increasing temperature, the pressure exerted by these vapor molecules which are present on the surface of the liquid will gradually increases. That means, more number of vapor molecules are formed from the liquid as temperature increases. At one stage, when it equal to atmospheric pressure, they can escape into the atmosphere permanently. That is, we call it as evaporation. At the temperature where the evaporation takes place is said to be boiling point. So, boiling point of a liquid can be defined as the temperature where the vapor pressure of a liquid equal to atmospheric pressure is said to be boiling point of that liquid. ఇక్కడ మనము ఈరోజు బాయిలింగ్ పాయింట్ గురించి చర్చించుకుంటాం. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ద్రవీభవన బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఈ బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏదైనా ద్రవము కంప్లీట్గా వాయు రూపంలోకి ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే మారుతుందో దాన్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని జనరల్గా చెప్పుకుంటాం.
కానీ అసలు ఏంటి అసలు ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంది, ఎందుకు ద్రవాలు వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి అని అంటే, ఇక్కడ ద్రవాలలో ఈ ద్రవపు మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ ద్రవపు అణువుల మధ్య ఒక అణువుకి ఇంకొక అణువుకి మధ్య కొన్ని ఆకర్షణ బలాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఈ వాయు అణువులు చలించేటప్పుడు ఈ ఆకర్షణ బలాలను ఓవర్కమ్ అవుతూ అవి చలిస్తూ ఉండాలి. సో ఆ చలించే మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికీ కూడా గతిశక్తి అనేది ఉంటుంది. చలించే అణువులన్నిటికీ కూడా గతిశక్తి అనేది ఉంటుంది. ఈ గతిశక్తి ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మన ఉష్ణోగ్రత పెంచినట్లయితే గతిశక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ గతిశక్తి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ద్రవంలో ఉండే అన్ని అణువుల యొక్క గతిశక్తి ఒకే రకంగా ఉండదు. సాధారణంగా ద్రవం యొక్క ఉపరితలానికి పోయే కొద్దీ అణువుల యొక్క గతిశక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఉపరితలం పైభాగంలో ఉండే అణువులకు గతిశక్తి గరిష్ట స్థాయిలో ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఏరియాలో ఉండే మాలిక్యూల్స్. అంత ఎక్కువ గతిశక్తి వల్ల ఉన్న కారణంగా అవి అణువుల యొక్క మధ్య ఉండే ఆకర్షణను వ్యతిరేకిస్తూ అవి బయటికి వెళ్ళిపోయి వాతావరణంలోకి, అంటే ద్రవం యొక్క ఉపరితలాన్ని చేరతాయి. ఈ ద్రవం యొక్క ఉపరితలం మీద మళ్ళా ఏముంటాయంటే వాతావరణంలో ఉండే వాయువులు ఉంటాయి. ఈ వాతావరణంలో ఉండే వాయువులు కొంత పీడనాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఈ అణువులను వెనక్కి నెడుతూ ఉన్నప్పుడు వాయుస్థితిలోకి మారిన అణువులు, అంటే బాష్పంగా మారిన అణువులు తిరిగి మళ్ళీ ద్రవస్థితిలోకి వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళా కిందకి కొన్ని అటు వెళ్తుంటాయి, పై కిందకు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా ఈ కొన్ని అణువులు ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటే ఎవాపరేట్ అణువులు కొన్ని మళ్ళీ ద్రవీభవనం చెందుతూ ఉంటాయి. ఒకానొక స్థితిలో ఈ ద్రవీభవనం చెందే అణువుల యొక్క సంఖ్య బాష్పీభవనం చెందే అణువుల యొక్క సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. అలాంటి స్థితిలో ఆ బాష్పము ఆ ద్రవముతో సమతాస్థితిలో ఉన్నది అని చెప్తాం. ద్రవము ఉపరితలముపై ద్రవం యొక్క బాష్పపు అణువులు సమతాస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అవి కలుగజేసే పీడనాన్నే మనము బాష్పపీడనము అని అంటాము. ఈ బాష్పపీడనం అనేది ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ బాష్పపీడనం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకానొక స్థితిలో ద్రవం ఉపరితలం మీద ఉండే బాష్పము యొక్క పీడము వాతావరణ పీడనానికి సమానమైనప్పుడు ఆ వాతావరణంలో ఉండే అణువులు ఈ బాష్పపు అణువుల్ని ఆ పైన ఉంచలేవు, ఇక ఆపలేవు. అవి ఈ బాష్పపు అణువులు వాతావరణ అణువులు నెట్టుకొని బయటికి వెళ్ళి వాతావరణంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. అలా కలిసిపోవటాన్నే మనం బాయిలింగ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని అంటాం. కాబట్టి ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే బాష్పపీడనము వాతావరణ పీడనానికి సమానమవుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతనే మనము బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని అంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ ఎవాపరేషన్ అనేది, బాష్పీభవనం చెందటం అనేది, ఇంతకుముందే మనం ఆల్రెడీ పోయిన క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం. 3 స్వభావాల మీద ఆధారపడి, ఒకటి వచ్చేసి ద్రవం యొక్క స్వభావం, అంటే ఆ ద్రవములో ఉండే అణువులకు మధ్య ఉండే ఆకర్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండవది ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మూడవది ఉపరితల వైశాల్యం మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉపరితల వైశాల్యంలో ఎక్కువ అణువులు ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ ఎవాపరేషన్ చెందుతూ ఉంటాయి. మనకు అందుకే చూడండి, మనకు ద్రవ పదార్థాలు నిల్వ ఉంచే ఆ పాత్రలు బాటిల్ షేప్లో ఉంటాయి. బాటిల్ షేప్ అంటే సీసా మీరు గమనించినట్లయితే సీసాలో చివరి భాగానికి వచ్చేసరికి సన్నగా మూత ఇటు ముందు వెడల్పుగా ఉన్నప్పటికీ పైకి వచ్చేసరికి మూత ఇట్లా బాటిల్ ఇట్లా వస్తుంది, నెక్. అంటే చివరిలో ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ బాటిల్ యొక్క వైశాల్యాన్ని తగ్గిస్తాడు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద్రవము ఎవాపరేట్ కాకుండా అది నిరోధిస్తుంది, ఆ బాటిల్ యొక్క ఆకృతే నిరోధిస్తుంది. అందువల్ల కింద నుంచి అదే ఘన పదార్థాలు నిల్వహించే డబ్బాలేమో కింద నుంచి పైకి స్తూపాకారంలో ఉంటాయి. ద్రవ పదార్థాలు నిల్వహించే డబ్బాలు మనం గమనిస్తే అవి ఇట్లా మళ్ళీ చివరికి వచ్చేసరికి మనం అట్లా కోన్ షేప్లోకి మారటం మనం బాటిల్స్ యొక్క షేపుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అది మెయిన్ ప్రధాన కారణం. బాటిల్స్, ద్రవాలు ఉండే పదార్థాలు, కంటైనర్స్ ఆ షేప్, బాటిల్ షేప్కి ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఉపరితల వైశాల్యాన్ని తగ్గించడమే. ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్స్ in bottles when they are present in a liquids is to reduce the surface area so that we can reduce the rate of evaporation of a liquid. ఇప్పుడు ద్రావణము అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ఒక సాల్వెంట్లో ఏదైనా ఒక సోల్యూట్ని మనం డిజాల్వ్ చేస్తే ఏర్పడేదాన్ని ద్రావణము అంటాము.
ఈ ద్రావణం ఉన్నప్పుడు ఒక సాల్వెంట్లో మనం ఏదైనా సోల్యూట్ని కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ విచ్ వర్ ప్రీవియస్లీ ఆక్యుపైడ్ బై ద సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ వర్ రీప్లేస్డ్ బై సోల్యూట్ మాలిక్యూల్స్. ఒక ద్రావణిలో ద్రావితాన్ని కరిగించి ద్రావణం ఏర్పరిచినప్పుడు ఆ ఉపరితలం మీద ఉండే అణువుల స్థానంలో ద్రావణి అణువుల స్థానంలో కొన్ని ద్రావితపు అణువులు వచ్చి చేరుతాయి. అంటే ఇంతకుముందు మనం చూస్తే 3+3+2 అంటే 8 ద్రావణి అణువులు ఉంటే ఎప్పుడైతే ఇవి 4 వచ్చి చేరాయో మళ్ళా 4 ద్రావణి అణువులు తగ్గిపోయింది. అంటే ఉపరితలము అంటే పాత్ర యొక్క ఆకారం మారలా, కానీ మనం ద్రావితాన్ని కలిపినప్పుడు ఉపరితలం మీద ఉండే అణువుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. అందువల్ల రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ కూడా తగ్గుతుంది, వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది. కాబట్టి శుద్ధ ద్రావణి యొక్క బాష్పపీడనము ద్రావణము యొక్క బాష్పపీడనము కన్నా ఎల్లప్పుడూ తక్కువగానే ఉంటుంది. గుర్తుంచుకోండి, ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హయ్యర్ దాన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్. శుద్ధ ద్రావణి యొక్క బాష్పపీడనము ద్రావణము యొక్క బాష్పపీడనము కల్లా ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. అంటే ద్రావణం యొక్క బాష్పపీడనము ద్రావణి బాష్పపీడనం కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. మనం గ్రాఫికల్గా దీన్ని రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే మనం గ్రాఫ్ గీసుకున్నాం అనుకోండి. వేపర్ ప్రెషర్కి టెంపరేచర్కి మధ్య మనం గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఒక శుద్ధ ద్రావణి మనం తీసుకుంటే శుద్ధ ద్రావణి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 0K అనుకుందాం అనుకోండి. 0K దగ్గర మనకు శుద్ధ ద్రావణి యొక్క కొంత పీడనం కలిగి ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ ఈ బాష్పపీడనం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఇది వాతావరణ పీడనం అని మనం అనుకున్నట్లయితే ఈ కర్వ్ ఇట్లా పెరుగుతూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వాతావరణ పీడనానికి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే ఈ ద్రావణం యొక్క బాష్పపీడనము వాతావరణ పీడనానికి సమానంగా ఉందో ఆ ఉష్ణోగ్రతనే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అని అంటారు. కాబట్టి ఈ కర్వ్ AB అని మనం అనుకున్నట్లయితే అదే సాల్వెంట్ అంటే దీంట్లో కొంచెం సోల్యూట్ని మనం యాడ్ చేసామనుకోండి, ఆ సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ సాల్వెంట్ కన్నా కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రత పెరిగే కొద్దీ ఇది కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది ఈ టెంపరేచర్ వద్ద నీకు వాతావరణ పీడనానికి సమానం అవుతుంది. అంటే ఇది ఈ టెంపరేచర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటరే మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ వాటర్ 373K వద్ద అది బాష్పీభవనం చెందితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటే దాంట్లో ఏదన్నా ఒక నాన్ వాలటైల్ సోల్యూట్ని కలిపినప్పుడు ఇట్ మే బీ ఎట్ 400K ఆర్ సో లైక్ దట్ ఇట్ వేపర్ ప్రెషర్ విల్ ఈక్వల్ టు దిస్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఏదైనా ఒక సోల్యూట్ని కలిపినప్పుడు దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వటం అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఏ సోల్యూట్ in a solvent is said to be elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Elevation of boiling point. ఈ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది దేనితో సూచిస్తారంటే దీన్ని డెల్టా టీబీతో సూచిస్తారు. దిస్ డెల్టా టీబీ ఈజ్ T1 minus T0. This is T1 and this is T0. This difference is said to be elevation of boiling point. Now ఈ ఎలివేషను దీన్ని డెల్టా టీ అనుకున్నాం కదా. ఈ డెల్టా టీ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్, ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే ఈ రెండింటి. సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి డెల్టా టీబీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా పీ. అసలు ఈ డెల్టా పీ ఏంటి అంటే డెల్టా పీ
is nothing but P naught A minus PA. అంటే శుద్ధ ద్రావణి బాష్ప పీడనము మైనస్ ద్రావణము యొక్క బాష్ప పీడనము. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ మైనస్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్. దిస్ delta P is the difference between vapor pressure of pure solvent and partial vapor pressure of a solvent in a solution. Delta P. We know according to Raoult's law, this delta P is directly proportional to XB. XB is the mole fraction of solute. We studied in the Raoult's law. Therefore, delta TB, elevation of boiling point, is directly proportional to XB, or delta TB is equal K into XB, where K is a constant. Now, what is XB? In Raoult's law itself, we learned about it. That is, delta TB is equal to K into weight of solute by molecular weight of solute into molecular weight of solvent by weight of solvent. This is mole fraction of solute. Now, here this MB by MB is nothing but, this is weight of solute by molecular weight of solute. Weight of solute by molecular weight of solute is nothing but number of moles of solute. Therefore, this can be written as delta TB is equal to K into NB by NB into MA by WA. Now, NB is the number of moles of solute, WA is the weight of solvent in kilo. If WA is weight of solvent, in kilograms, then NB by WA is nothing but its molality. Therefore, TB is equal to K into MA into molality, because molality small m is equal to NB by WA in kilograms. This is nothing but molality. Therefore, delta TB is equal to K into MA into molality. Now, K is a constant. MA is molecular weight of solvent. This is also constant. Instead of two constants, we can write a single constant, that is delta TB is equal to Kb into M. This Kb is a constant and it is called as ebuloscopic constant. This is called as ebuloscopic constant. It is a constant for a given solvent. Suppose, for example, if molality is 1, if M is equal to 1, then delta TB is equal to Kb. Delta TB is equal to Kb. Now, we can define this ebuloscopic constant as elevation of a boiling point of a solvent when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of a solvent. If 1 mole of solute was dissolved in 1 kilogram of solvent, then molality will be 1. In such cases, the elevation that observed is said to be the ebuloscopic constant. So, its units are K kilogram per mole.
This is a abeloscopic constant. Now, with the help of this formula, we can calculate so many things, because delta TB is equal to Kb into molality. Molality means weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent in grams. If we know any of these 1, 2, 3, 4, 5 parameters are there. If you know any 4, we can calculate the 5th one. Similarly, this Kb is also known as Ma RT square by delta H vaporization into 1000, where Ma is the molecular weight of solvent, delta H is the heat of enthalpy of vaporization of 1 mole solvent, and Tb is the boiling point of solvent, and R is the universal gas constant. These are the two relations which we use to solve so many numerical problems. Just you note down all these things and read it properly. Let us do one problem. Boiling point of benzene is 353.23 K. 1.8 grams of a non-volatile solute when dissolved in 90 grams of benzene, its boiling point increases to 354.11 K. Then calculate the molecular weight of the solute. Kb of benzene is 2.53 K kilogram per mole. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు ఏమి ఇస్తున్నాడు అంటే 90 గ్రామ్స్ ఆఫ్ బెంజీన్లో 1.8 గ్రామ్స్ ఆఫ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ని కలిపారు. నార్మల్గా బెంజీన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి 353.23 K ఉంటుంది. ఈ సోల్యూట్ను డిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ 354/11 Kకి పెరిగింది. అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ అనేది జరిగింది. సో 90 గ్రామ్స్ బెంజీన్లో 1.8 గ్రామ్స్ సోల్యూట్ని కలిపినప్పుడు అంత బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేట్ జరిగితే దాని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ మీరు గమనించండి, ఎక్కువ మందికి ఈ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది. ఈ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడతాయి, అంతేకాని మిమ్మల్ని కష్టపెట్టాలనే ఉద్దేశము కాదు. మనం ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్కి డెరివేషన్ డిరైవ్ చేసాం. డిరైవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ 1-2 తెలిసినప్పుడు మనకు కాన్సెప్ట్ గురించి పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కాకపోతే కొంచెం మీకు తాత్కాలికంగా స్టార్టింగ్లో కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు, కానీ 1-2 సార్లు మీరు ఈ ప్రాబ్లం వీడియో చూడండి, మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు 1 by 1 అసలు ప్రాబ్లంలో మనకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ముందు అసలు ప్రాబ్లంలో ఏమేమి ఇచ్చాడు అని మనం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చాడు, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఇచ్చాడు. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే లెట్ ఇట్ బి T0. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఎంత ఇచ్చాడు, 353.23 K ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 90 గ్రామ్స్ బెంజీన్లో 1.8 గ్రామ్స్ సోల్యూట్ కలిపిన తర్వాత దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత అంటున్నాడు అంటే 354.11 అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్నే ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు, దాన్నే డెల్టా టీబీ అంటారు.
ఈ డెల్టా టీబీ ఎంత అంటే 354.11 మైనస్ 353.23 అంటే దీంట్లోంచి దీన్ని తీసివేయాలి. తీసివేస్తే ఎంత వస్తుంది? 11లో నుంచి పోస్తే 8, ఇక్కడ 10లో నుంచి 8 పోతే 8, ఇక్కడ మళ్ళీ 3 అవుతుంది. కాబట్టి 0.88K వస్తుంది. ఇది డెల్టా టీబీ, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్లో పెరిగిన పెరుగుదల, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఏంటి? వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్, వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ వచ్చేసి WB అంటాం. దీన్ని మనం చెప్పుకునే ఫార్ములాస్లో సోల్యూట్ యొక్క వెయిట్ని, సోల్యూట్నేమో B అనుకుంటాము, సాల్వెంట్నేమో A అనుకుంటాం. కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ ఇక్కడ మనకు WB వచ్చేసి 1.8 grams, 1.80 అన్న 1.8 అన్న ఒకటే. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ బెంజీన్, WA అంటాం వెయిట్ ఆఫ్ బెంజీన్ని. కాబట్టి అది ఎంత ఉందంటే 90 grams ఉంది. అలాగే KB, ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బెంజీన్, KB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 2.53K ఇచ్చాడు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. దీన్ని బట్టి మనము ఈ సోల్యూట్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ని కనుక్కోవాలి. మనకు ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం. అదేంటి? డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ KB ఇంటూ మొలాలిటీ, KB ఇంటూ మొలాలిటీ. మొలాలిటీ అంటే ఏంటి? వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ గ్రామ్స్. కాబట్టి మనం దాన్ని అక్కడ రాసుకుంటే దిస్ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాజ్ KB ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ WB బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ MB ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత? 90 grams. చూడండి, TB ఈజ్ ఈక్వల్ KB ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ మొలాలిటీ, ఫార్ములా ఫర్ మొలాలిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ WB ఇచ్చాడు, WA ఇచ్చాడు, దిస్ ఈజ్ WA ఇచ్చాడు, KB ఇచ్చాడు, అంటే WB ఈ 3 ఇచ్చేస్తాడు మనకు TB ఇచ్చాడు, మనకు కనుక్కోమంటుంది ఇది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా. సో MB ఈజ్ ఈక్వల్ KB ఇంటూ WB ఇంటూ 1000 బై డెల్టా TB ఇంటూ WA. Now let us substitute these values here. ఇక్కడ మనకు ఉన్న వాల్యూస్. డెల్టా KB ఎంత ఇచ్చాడు? KB ఈజ్ ఈక్వల్ 2.53. సో 2.53 ఇంటూ నెక్స్ట్ WB ఎంత ఇచ్చాడు? 1.8 ఇంటూ 1000 బై TB ఎంత ఇచ్చాడు? 0.88 ఇంటూ WA ఎంత ఇచ్చాడు? 90. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 58. నౌ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది నాన్ వాలటైల్ సోల్యూట్ ఈస్ 58. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. కాకుంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే మనకు డేటా ఏమేమి ఇచ్చాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ KB వాల్యూస్ అనేవి కాన్స్టెంట్. ఏ ప్రాబ్లంలోనైనా బెంజీన్ ఈజ్ ద సాల్వెంట్, KB ఈజ్ దిస్. అలాగే వాటర్ ఈజ్ ద సాల్వెంట్, 0.52 ఈజ్ ఇట్స్ KB. కాబట్టి ఈ ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అనేది ప్రతి సాల్వెంట్కి కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఒకవేళ వాటర్ మనకు సాల్వెంట్ అయినప్పుడు మనకి ఇవ్వడు జనరల్గా. అలాంటప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 0.52 K కిలోగ్రామ్ పర్ మోల్ ఈజ్ ద ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ KB ఆఫ్ వాటర్. ఫర్ బెంజిన్ 2.53. నీకు ఏ ప్రాబ్లంలోనైనా వాట్ ఎవర్ దట్ అదర్ డేటా ఈ KB వాల్యూస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎ గివెన్ సాల్వెంట్. కాబట్టి కొన్ని సాల్వెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ సాల్వెంట్స్, బెంజీన్ ఒకటి, వాటర్ ఒకటి, నెక్స్ట్ కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ ఒకటి, ఇలాంటి వాటి యొక్క ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2-3 ఉంటే అన్నీ అక్కర్లేదు. జనరల్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు, ఇవ్వకపోయినా సరే. ముఖ్యంగా వాటర్ది మాత్రం మీకు జనరల్గా ఇవ్వడు ప్రాబ్లమ్స్లో. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. దిస్ ఈస్ 0.52 K కిలోగ్రామ్ పర్ మోల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం,
At 750 mmHg, boiling point of water is 99.63 degrees centigrade. To boil at 100 degrees centigrade, what weight of sucrose is added to 500 grams of water? kb of water is 0.52. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంకి ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లంకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనకు సోల్యూట్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ అడిగాడు, వెయిట్ ఇచ్చి మాలిక్యులర్ వెయిట్ అడిగాడు. ఈ ప్రాబ్లంలో మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకు అంటే సుక్రోజ్ అని పేరు చెప్పాడు కాబట్టి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇవ్వనక్కర్లేదు. దిస్ ఇస్ 342. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చి మనల్ని వెయిట్ ఆఫ్ ది సోల్యూట్ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో ముందుగా మనం రాద్దాము. యాక్చువల్గా T0 T0 ఎంత ఉందంటే అది 99.63 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇక్కడ మనకు టెంపరేచరు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అన్న పర్టికులర్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో సెంటిగ్రేడ్ అన్న ఒకటి, ఎందుకంటే డెల్టా టీబీ అనేది సెంటిగ్రేడ్లో తీసుకున్న అది కెల్విన్లో తీసుకున్న డిఫరెన్స్లో మన మార్పు ఏమి ఉండదు కాబట్టి అది యాసిడ్స్కి మనం తీసుకోవచ్చు. అలాగే టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. దేర్ఫోర్ డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 100 మైనస్ 99.63, ఇట్ విల్ బి 0.37 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్. ఇది డెల్టా టీబీ అంటే కెల్విన్లో కూడా డిఫరెన్స్ అంతే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటాడు, సుక్రోజ్ అన్నాడు కాబట్టి మనకు ఎంబి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ ఈజ్ 342. వెయిట్ ఆఫ్ సుక్రోజ్ డబ్ల్యూబి మనం కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు 500 గ్రామ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసినట్లయితే మనకేమి ఇచ్చాడంటే కేబీ ఇచ్చాడు, కేబీ ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు 0.5. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇందాక మనం ఫార్ములా వేసుకున్నాం, కేబీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ డబ్ల్యూబీ బై ఎంబీ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అడుగుతున్నది ఏంటి, ఈసారి వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ అడిగినప్పుడు మనకు వెయిట్ ఆఫ్ సోల్యూట్ డబ్ల్యూబీ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా టీబీ ఇంటూ ఎంబీ ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై కేబీ ఇంటూ 1000 అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.37, ఎంబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 342, వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ 500 grams బై కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0.52 ఇంటూ 1000. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ విల్ బి 121.67 ఉంటుంది. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 120.67 ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 121.7 grams. Since it is weight, you can write it as the grams.